Hello students, welcome to my MBH education channel. आज आमे दशम श्रेणीर भीमଙ୍କ सिंहनाद रड़ी विषय पढ़िबा। एहार लेखक हेउछन्ति सारला दास। ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करिथिबा आदिकवि सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे जीवित थिबा जणा जाए। झंकड़ार सारला चंडीଙ୍କୁ आराधना करी से काव्य रचना ପାଇଁ अपूर्व शक्ति लाभ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସାରଳା ଦାସ ବା ସାରଳା ଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟଟି को प्रवेश करने पूर्वर यह विषय आम किसी सम्यक सूचना शुणी नवा। भीमଙ୍କ सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पूर्वर आसीअछि। महाभारत महासमर आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिअछन्ति। एही व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिब बोली शिव अभिशाप देथिले। सहदेवଙ୍କ मुखरू दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचि रहिथिबार सूचना पाई भीम शिवଙ୍କ ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रडी देबारू महालक्ष्मीଙ୍କର अभय क्रोडरे आश्रय नैथिबा दुर्योधन महालक्ष्मीଙ୍କ बारण न मानी तांको ठेली देई युद्धं देही डाकरा देई 70 भार गदा धरी महादर्परे व्यास सरोवररू बाहरी आसिले। एठारे भीमଙ୍କ द्वारा शिवଙ୍କ ठारू किपरि सिंहनाद प्राप्ति होइछि ताहार वादनारे सौरमंडल रे भयंकर परिस्थिति किपरि सृष्टि होइछि एवं महालक्ष्मीଙ୍କର सांत्वनाको आड़ेई देवा अग्राह्य करी दुर्योधनଙ୍କର विरचित सम्मुख समर को आगमन आदि विषय अत्यंत सुंदर भावरे चित्रित होइछि वा वर्णित होइछि। एबे आमे विषय भितर को प्रवेश करिबा। सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। सहदेव होउछन्ति किए ना पंचु पांडवଙ୍କ भितरे सबुठु सान जिए सान भाई से हेले सहदेव। भीम होउछन्ति द्वितीय पांडव, युधिष्ठिर प्रथम, भीम द्वितीय, अर्जुन तृतीय पांडव एवं नकुल चतुर्थ, सहदेव हेले पंचम बा शेष भाई बा शेष पांडव। तो ये जो पांच भाई भितरे सहदेव टिके सर्वज्ञाता थिले, सीए त्रिकालदर्शी थिले बोली शुणा जाए। तो से सहदेव को जेतेबेले श्रीकृष्ण पचारिछन्ति आउ दुर्योधन विषय सेतेबेले से कहउछन्ति हे जगन्नाथ बा हे प्रभु श्रीकृष्ण मोर गुहारी शुणन्तु। ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। ईश्वर बोले एठी शिवଙ୍କୁ कुहाଯାଇଛି। तो पवनर सुत होउछन्ति किए ना भीम। हनुमानଙ୍କର भाई मध्य भीम। हनुमान पवनर सुत, भीम मध्य पवनर सुत। तेणु ए दुई जन जाके होउछन्ति पवनଙ୍କର सुत, तेणु भाई भाई। तो ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। सिंहनाद कहले कौन ना महिषी सिंहर निर्मित एक वाद्य। शिव जेतेबेले भैरव रूप धारण करी सिंहनाद कले पृथ्वी प्रलय होइथाए। पूर्वे अश्लेषा दैत्य कैलाश उपाड़ी नेउथिबा बेले ऋष्यमुख पर्वतरे थिबा भीमଙ୍କୁ शिव डाकिले। भीम अश्लेषा दैत्य को मारी कैलाश उद्धार करिबारु शिव भीमଙ୍କୁ वर जाचिथिले। सेही वर को स्मरण कराई भीम शिवଙ୍କ ठारू एहा प्राप्त हेले दुर्योधन को व्यास सरोवरରୁ बाहर करिबा पई। तो एठी सहदेव सेही वर कथा स्मरण करे देई कहउछन्ति हे प्रभु जगन्नाथ भीम बा पवनर सुत ईश्वरଙ୍କୁ सिंहनाद मागंतु। गोविंदे बोइले जेबे एमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलुतु मति भ्रम। गोविंद कहले बा श्रीकृष्ण कहले जदि एभଳି एक कथा अछि ताहले तो काहेकि एबे
ମତିଭ୍ରମ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କୁ ତୁମେ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଏବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦଟି ମାଗ। ତାର ରଡ଼ିର ନାଦ ଶୁଣି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସୁ। ବେଗ ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ତପସ୍ୟା କଲେ ବା ଧ୍ୟାନ କଲେ କାହାକୁ? ନା ଶିବଙ୍କୁ। ଶୂଳଧର ଏଠି ହେଲେ ଶିବ। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଶୂଳଧରଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଭୀମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର କଥା ପଶୁପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣଗୋ ପାର୍ବତୀ, ସେଇ କଥା ସେ ଜାଣିପାରି ଯେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭୀମ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣଗୋ ପାର୍ବତୀ, ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ବୀର ଭୀମ ସେନ ତପସ୍ୟା କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମ ସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧାରୀ। ଉପକାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପକାରୀ। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଉପକାରୀ। ସେ କପିଳାସକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟମନା ଏଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଏହାପରେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଯେହେତୁ ଭୀମସେନ ଆମର ଉପକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ। ଏଠି ତ୍ରିଲୋଚନ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ। ତ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନନ। ସେ ଯେହେତୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ହୋଇ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଚିରି କୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ଯେ ସିଂହନାଦ। ଏହାପରେ ଭୀମର ତପସ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ସଦାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କ ଚିରିକୁଟି ବା ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ କାଢ଼ିଲେ ସିଂହନାଦ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଭୀମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ତିନି ରଡ଼ି ସହିବା ପାଇଁ, ଭୀମର ତିନି ରଡ଼ିକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାତ୍ର ତିନୋଟି ରଡ଼ି ଯାକେ ରହିବୁ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ହେଉଛି ପରିବେଶ? ନା ପବନ ଜୋରସୋରରେ ବହୁଛି, ପ୍ରସର ପବନ। ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ ମାନେ ଯମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟହୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କାଳ ନଳ ମାନେ କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରି ସିଂହନାଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଦିତ୍ୟହୁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 100 ଗୁଣର ତେଜ ବିକାଶ କରି ବା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲା କୋଉଠି? ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର
ତୀରରେ, ସରୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଖରୀ। ତ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। କରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ହାତ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କଲେ ବା ଧରିଲେ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଏଥର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଭୀମ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ରୋଶୀନ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଆକ୍ରୋଶୀନ ମାନେ ଜୋର କରି ଟାଣି ଧରି ସିଂହନାଦକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ବାଦନ କଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଦନରେ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। ସେଇ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ମେଦିନୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀ। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ତାର ସ୍ଥାନ ଠୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଏତେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସିଂହନାଦର ଯେ ସେ ସେଥିରୁ ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ସେ ଉଠି ବସିଲେ। ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ଆଉ ଏକ ରଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦେଲେ ବା ସିଂହନାଦ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏବଂ ଯମ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ? ପାତାଳର ପୁରରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଫେରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫଣା। ତାଙ୍କର ସେ ଫଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସପ୍ତସାଗର। ନବଦ୍ୱୀପ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, କଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗଭସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ନବଦ୍ୱୀପର ନାମ ରହିଛି। ପୁଣି ସପ୍ତସାଗର ରହିଛି ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା ଏବଂ ଜଳ। ଏଇଭଳି 7 ସାଗର ଆମର ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଦ୍ୱୀପ ଆଉ 7 ସାଗର ଇଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏବଂ ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ଯେଉଁ ମେରୁ ପର୍ବତ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପି ଉଠିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳିକି ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରଳୟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରେରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗ ଉଠି। ଏହା ଶୁଣି ରେରେକାର ଶବ୍ଦ କରି ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ, ହାତକୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଗର୍ଜି ଉଠି ସେ ବେଗେ ଧାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଳ ତ୍ୟାଗ କରି
ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଭୀମର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେତେବେଳେ କମଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେନି ଭୁଜେ, ବେନି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ, ଭୁଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ହାତରେ, ଆକ୍ରୋଶୀ ମାନେ ଟାଣି ଧରିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଟାଣି ଧରିଲେ, ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ଭୀମର 7ଟା ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଏଇ 2 ରଡ଼ିରେ ତୁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳାଯା ବୋଲି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳାଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ବା ହାତକୁ ପେଲି ଦେଲା ଏବଂ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ରାଗିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିରିତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଭର୍ଚ୍ଛନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି। ଏଇ ତୋର ଭର୍ଚ୍ଛନା କଥା ଟିକକ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ତ ବାଟ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ତୋ କଥା ବୁଝୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ, ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। ତଥାପି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ଯଦି ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ତୁ ଅଜରାମ୍ବର ବା ଅମର ହୋଇ ରହିପାରିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଏହାପରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେମିତି ପବନରେ, ଟିକିଏ ପବନରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ, ସେଇଭଳି ସେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମହାତମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ। ଏଠି ମହାକ୍ରୋଧୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ପି ଉଠିବା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ 70 ଭାର ଗଦା ଘେନିକର ସ୍ଥଳେ, ଖେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ ଅନ୍ତରାଳେ। ଏହାପରେ 70 ଭାର ଗଦା ଧାରଣ କରି, କରସ୍ଥଳେ ମାନେ ହାତରେ ଧାରଣ କରି, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଯେତେକ ସବୁ ରାଗ କ୍ରୋଧକୁ ସବୁ ଧରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭୀମ ପାଖକୁ ବା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏଠି ଆମେ ସୂଚନା ତ ଦେଇଦେବା ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶୂଳଧର ହେଲେ ଶିବ, ପଶୁପତି ମଧ୍ୟ ଶିବ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶିବ, ଉମା ପାର୍ବତୀ। ଉପକାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପକାରୀ। କପିଳାସ କଇଁ ହେଲା କପିଳାସକୁ। ସତ୍ୟମନା ମନରେ ସତ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ହେଲେ ଶିବ, ବ୍ରତୀ ଅଛ ମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଅଛ ବା ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶିବ, ଦିଅସି ମାନେ ଦିଅ, ସଦାନନ୍ଦ ହେଲେ ଶିବ। ଏଠି ଶିବଙ୍କର କେତେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତ ଚିରିକୁଟି ଏଠାରେ ମୁଣା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। 3 ଘାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଥର। ପ୍ରସର ହେଲା ବହିବା। ମୃତ୍ୟୁଜୟ ଭୁବନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। କାଳାନାଳ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ଆଦିତ୍ୟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମାନେ ଆକାଶରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କଥା ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଏହା ହେଉଛି ଓଡପା ମହାତୀର୍ଥ। ବ୍ୟାସଦେବ ଗୁପ୍ତରେ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନାଶ ପରେ ଶିବ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଶରଣାଗତ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।